والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین اور انصار یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی محنت کے ترتیب لے کر چلنے والی دو جماعتیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر میں دوستوں قربان کیا اور لگایا. ان کی نہج پر ہم اگر چلے. اور دعوت کی محنت کے معنی کیا ہے؟ دعوت کی محنت کے معنی یہ ہے آج ہماری زبانیں مخلوق کی طاقت اور قوت کو بول رہی ہیں، اور آج ہماری زبانیں موت سے پہلے کی دنیا کے حالات کو بول رہی ہیں، اور آج ہماری زبانیں میرے دوستوں چیزوں کو بول رہی ہیں. اس کے بجائے ہم اپنی زبانوں سے اللہ کی قدرت کو بولیں، اللہ کی بڑائی کو بولیں، انسانوں کو اللہ کی قدرت سے متاثر کریں. اور میرے بھائیوں، ہم دنیا کو بولنے کے بجائے اپنی زبانوں سے آخرت کو بولیں. ہم چیزوں کو بولنے کے بجائے اپنی زبانوں سے اعمال کو بولنے والے بنے، اعمال کی دعوت دینے والے بنے. یہ میرے دوستوں نبی کی دعوت کی ترتیب ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی قدرت کو سمجھانا، آخرت کی طرف دعوت دینا، اعمال پر خدا کے احکام پر زندگی کے بننے کی دعوت دینا. یہ دعوت ہماری زندگی میں زندہ ہو، ہم خود دعوت دینے والے بنے، ہمارا بچہ دعوت دے رہا ہو، ہماری عورتیں ان دونوں کو بول رہی ہوں، ہم اپنے گھروں میں یہ بول رہے ہوں، ہماری دکانوں میں یہ دعوت ہو، ہماری آفسوں میں یہ دعوت ہو، ہم دنیا کی کسی جگہ پر ہو، ہماری زبان کا یہ بول ہو اللہ بڑی قدرت والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرے گا وہ ہوگا، اور اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کی ماننے میں کامیابی ہے اور اس کی نہ ماننے میں سراسر ناکامی ہے. یہ زبان کی دعوت ہماری ہر جگہ ہر حال میں ہم دینے والے بنے، اور اس کو ایک فرد امت کی زندگی میں زندہ کریں. ایک تو میرے دوستوں نبی کی محنت میں ایک تو دعوت ہے، اور دوسرا نبی کی محنت میں اللہ نے جو انسانوں کی جہالت کو دور کرنے اور انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنے کلام پاک کو اپنے علم کو اتارا ہے. اس علم کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی راہ بتائی ہے. اس علم کی محنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں ہے. تعلیم ایمان کے حلقے اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے ایک ایک فرد امت اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کر رہا ہو اور اللہ کی قدرت کا یقین دل میں اتار رہا ہو اور اپنے آپ کو جہالت سے نکال رہا ہو. تعلیم کے حلقے یہ دوسرا ایک عمل ہے، اور تیسرا عمل عبادت اور ذکر الہی. اس کا ایک عمومی ماحول ہر فرد امت کی زندگی میں اللہ کی عبادت کا جذبہ تھا، اور اس عبادت کو لے کر ہر فرد امت دنیا میں چلا تھا. یہ تیسرا ایک عمل تھا. اور چوتھا کام خدمت. ہر ایک کا جذبہ یہ تھا میں قربان ہو جاؤں میرے بھائی کے لیے، میں کام آ جاؤں میرے بھائی کو، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، اور میں تکلیف اٹھا لوں میرا بھائی راحت میں رہے. یہ ہر فرد امت کی خدمت کا جذبہ ہر فرد امت میں تھا. یہ چار اعمال نبوت ہیں. یہ چار اعمال حضور کی دعوت کی محنت کے اعمال ہیں. جب یہ اعمال مسلمان اپنی زندگی میں زندہ کرے گا اور ہر گھر میں زندہ ہوں گے اور ہر گلی میں زندہ ہوں گے اور ہر جگہ یہ مسلمان ان اعمال کو زندہ کرتے چلے گا، اللہ تعالیٰ شاد ہو خوش ہو کر آسمان سے ہدایت اتارے گا. اس کے لیے ہدایت اتارے گا، اس کی اولاد کے لیے ہدایت اتارے گا، اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ضرور خدا اتارے گا. اس لیے میرے بھائی کہا جا رہا ہے جو مسلمان جس حال میں ہے وہ اپنی حال کو نہ دیکھے بلکہ یہ سوچے میں حضور کا امتی ہوں، اور میں حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے پوری انسانیت اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری میرے پر ہے. میری ہلاکت سے میں بچوں اور انسان ہلاکت سے بچے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اس دین کے لیے محنت کرنا میرے ذمہ ہے. لہذا ہم سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اس محنت کو زندگی میں زندہ کریں تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بنا دے. তো বড় সঙ্গে ভাই এই মেহনতের মধ্যে আমাদের হেদায়েত এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের হেদায়েত এবং আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর হেদায়েত এবং সমস্ত মানুষের হেদায়েত বলতেছেন যে মেহনতের কথা বলা হয়েছে রুহানি লাইনের মেহনত, যে মেহনত আম্বিয়া আলাইহিম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে যেই মেহনতের উপর উঠাইছেন বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি ওই মেহনতকে ওই তরিকা মতো করা হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেহাজে করা হবে, সহি উসুলের সাথে করা হবে, সহি নেহাজে করা হবে এবং ওই তরিকা মতো করা হবে যেই তরিকায় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন করেছেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই মেহনতের দ্বারা আমাদের হেদায়েতের ফয়সালা করবেন, আমাদের ছেলে মেয়েদের হেদায়েতের ফয়সালা করবেন, আমাদের ঘরের মধ্যে দিন আসবে, আমাদের জিন্দেগির মধ্যে দিন আসবে, সমস্ত মানব জাতির মধ্যে দিন আসবে, সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সফলতার রাস্তা খুলবে।
বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে যে মেহনতের উপর উঠাইছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের মধ্যে দুইটা ভাগই পাওয়া যায়, যাদের ব্যাপারে কোরআনে পাকের মধ্যে উল্লেখ আসছে আস-সাবিকুনা আল-আওয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার, মুহাজির এবং আনসার হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মতো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো দ্বীনের তাকাদা মতো তারা নিজের জান আর মালকে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু তাদের ব্যাপারে এলান করে দিয়েছেন, তাদের উপরে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, তারাও আল্লাহ পাকের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যে মেহনতের উপর উঠাইছেন, যে জান আর মালের কুরবানির উপর উঠাইছেন, যে দ্বীনের জন্য জান আর মালকে লাগানোর কুরবানির উপর উঠাইছেন, বলতেছেন যে ভাই আজকে দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারা ওই কথাই বলা হইতেছে যে আমাদের মধ্যে ওই মেহনত চালু হয়ে যায়, আমাদের জিন্দেগির মধ্যে ওই মেহনত চলে আসে, যেই মেহনতের উপরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় মেহনত করেছেন, জান আর মালকে কুরবানি করেছেন। বলতেছেন যে ভাই আমরাও যখন নাকি আমাদের নিজ নিজ জায়গায় থাকা অবস্থায় ওই মেহনতকে নিয়ে খাড়া হবো, বলতেছেন যে ভাই আজকে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় যাওয়া হয়, বলতেছেন যে প্রত্যেকের মুখে দিয়ে একটা কথাই বাহির হইতেছে, বলতেছেন যে প্রত্যেকে মাখলুকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা, মাখলুকের শক্তি আর ক্ষমতার কথাই আলোচনা করতেছে, বলতেছেন যে মৃত্যুর আগের অবস্থা নিয়েই আলোচনা করতেছে, জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছে। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি আমরা ওই দাওয়াত নিয়ে খাড়া হবো, সমস্ত মানুষের সামনে আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করবো, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহুর বড়াই আর বড়ত্ব বসে যায়, আল্লাহ পাকের কুদরত আর ক্ষমতার ইয়াকিন বসে যায়, আল্লাহ জাল্লা শাআনুহুর ক্ষমতা তারা মেনে নেয়। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্ব এত বেশি আলোচনা করা, ঘরের মধ্যে আলোচনা করবো, আমাদের বিবি বাচ্চারা আলোচনা করবে, আমাদের পাড়া প্রতিবেশীরা আলোচনা করবে, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা আলোচনা হবে, আমাদের অফিস আদালতে, আমাদের রাস্তাঘাটে, আমরা যেই কোনো অবস্থায় থাকি, যেইখানে থাকি, যখন নাকি আল্লাহ পাকের বড়াই আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করবো, মৃত্যুর আগের অবস্থা নয়, মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো, এবং জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো না, বরং আমাল নিয়ে আলোচনা করবো, আল্লাহ পাকের হুকুম নিয়ে আলোচনা করবো, যে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই কামিয়াবি আর সফলতা। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি এই কথা সর্ব জায়গায় আলোচনা হবে, সর্ব ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা হবে, ঘরে আলোচনা হবে, ব্যবসার মধ্যে হবে, রাস্তাঘাটে হবে, বাজারে হবে, সর্ব জায়গায় হবে, বলতেছেন যে ভাই তখনই মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহর বড়াই আর বড়ত্ব বসবে, মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানে নেবে, মানুষ আল্লাহ পাকের আখিরাতের কথা স্মরণ করবে, এবং তারা জিনিসের বিপরীতে তারা আমালের উপরে ইয়াকিন আনবে, এবং আমালের দ্বারা কামিয়াবি আর সফলতার ইয়াকিন তারা আনবে। বলতেছেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের মধ্যে এই কয়েকটা জিনিসই পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম তো এটা পাওয়া যায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের মধ্যে দাওয়াত। বলতেছেন যে মাখলুকের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর বড়াই বড়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার শক্তি আর কুদরত সম্বন্ধে আলোচনা করা, যাতে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহর বড়াই আর বড়ত্ব বসে যায়। দুনিয়ার আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আখিরাতে মৃত্যুর পরে অবস্থাগুলি নিয়ে আলোচনা করা, এবং জিনিসের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমের আলোচনা করা, আমাদের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা এই কথা আলোচনা করা। বলতেছেন যে নবীর দাওয়াতের মধ্যে, নবীর মেহনতের মধ্যে এই দাওয়াত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জিনিস যেটা পাওয়া যায়, বলতেছেন যে মানুষের জেহালাত আর অজ্ঞতার মধ্যে আছে, যাতে মানুষের ভিতর থেকে জেহালাত আর অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানি ইলম নিয়ে আসছেন, এবং যে ইলমের মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা, মানুষ কিভাবে দুনিয়াতে জীবনযাপন করবে, মানুষের জিন্দেগি কিভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো হবে, নবীর তরিকা মতো হবে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহুর পক্ষ থেকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ইলম নিয়ে আসছেন, ওই ইলমের মধ্যে ওই মতো জীবনযাপন করার মধ্যেই মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা। এই জন্য তালিম নিয়ে আসছেন, যাতে তালিমের হালকায় বসে, ইমানি তালিমের হালকায় বসে, এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার মধ্যে যে কামিয়াবি আর সফলতা, তার লাভ আর ফজিলতের তালিমে বসে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিন পয়দা করা, আল্লাহ পাকের ওয়াদার ইয়াকিন পয়দা করা। বলতেছেন যে এই তালিমের হালকা এবং তালিমের মেহনত নিয়ে আসছেন। দ্বিতীয় হয়েছে ইবাদত, জিক্র ইবাদতের মেহনত নিয়ে আসছেন, যাতে মানুষের মধ্যে ইবাদত জিন্দা হয়, মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, গাফলাতে মাস থেকে দূর হয়, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন আসে। বলতেছেন যে চতুর্থ মেহনত নিয়ে আসছেন খেদমতের মেহনত, যে প্রত্যেকটা মানুষ এই কথা মনে করবে যে আমি শেষ হয়ে যায় তবুও আমার ভাই শান্তি পায়, আমি আমার নষ্ট হয় তবুও আমার ভাইয়ের উপকার হয়ে যায়। বলতেছেন যে প্রত্যেকের মধ্যে অপরের হামদর্দি, অপরের ভাই চাওয়া, অপরের জন্য নিজেকে পিছনে রাখা। বলতেছেন যে ভাই এই চারটা মেহনতে নিয়ে আসছেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলতেছেন যে যখন নাকি আমরা এই মেহনত নিয়ে খাড়া হবো, এই মেহনতকে করতে থাকবো, বলতেছেন যে ভাই করতে করতে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু শুধু আমাদের হেদায়েতের জরুরত না, আমাদের বিবি বাচ্চা, আমাদের ঘর বাড়ি, আমাদের
প্রতিবেশী পুরা দুনিয়ার মানব জাতির হেদায়েতের ফয়সালা করবেন, যখন নাকি আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই মেহনতকে, ওই তরিকা মতো, যে তরিকা মতো সাহাবায়ে কেরাম নিজের জান আর মালকে কোরবানি করে মেহনত করেছেন, মেহনতকে জিন্দা করেছেন, বলতেছেন যে ভাই আমরাও যখন নাকি ওই মেহনতকে ওই তরিকা মতো, ওই কোরবানির সাথে সাহাবায়ে কেরামের নেহাজে করতে থাকবো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসুল এবং আদাবের সাথে করতে থাকবো এবং ওই মেহনতগুলি পুরা করতে থাকবো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের হেদায়েতের যত জরুরত আছে, হেদায়েতের যত লাইন আছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা আমাদের বিবি বাচ্চা, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী এবং तमाम সমস্ত মানব জাতির হেদায়েতের সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা পুরা করে দেবেন।